जेता समुद्र सागर नीर भरिया तेते अवगण हमारे दया करो बिच मेहरो पाओ डूबदे पत्थर तारे जीरा अगन बराबर तपै भीतर वगै काती प्रणवत नानक हुक्म पछाणै सुख होवै दिन राती। हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू ऐसा हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू ऐसा हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू
सो इसलिए कोई भी काम है ਉਹਦੇ रूल ਉਹਦਾ मैथड सानू पता होना चाहिए। इसी तरह सत्संगत है, सत्संगत का मैथड, सत्संगत का रूल सानू पता होना चाहिए। गुरु जी ने प्रेम नाल कुछ रूल रखे हैं सत्संगत के, जिन्होंने फॉलो करके, जिन्होंने रूल के उत्ते चल के असीं तुसीं सारे ही सत्संगत का लाभ उठा सकते हैं। और रूल किहड़े हैं? पहला है श्रद्धा, फिर है निर्माणता, फिर तीसरा है चित्त की एकाग्रता। श्रद्धा, जदों भी सिख, जदों भी प्रेमी जन गुरु की हजूरी विच आए, सत्संगत करने वास्ते आउंदा है, उसके मन दे विच श्रद्धा होनी बड़ी लाजमी गल है। गुरु के उत्ते भावना होवे कि मैं जिसकी हजूरी विच जा रहा हाँ वो खंडा ब्रह्मंड का मालिक है, दीन दुनिया का मालिक है। उसका एक एक वचन जे मैं कमावा मेरी कल्याण हो जाएगी। सब तो पहला ये श्रद्धा होवे। जे श्रद्धा नहीं, एवें देखा देखी आ जाता है, देखा देखी नमस्कार भी कर देता है, पर गुरु के उत्ते भावना ना होने करके, श्रद्धा ना होने करके इनू वो फल नहीं मिलता, और रस वो आनंद की प्राप्ति नहीं होती। सो श्रद्धा ये सब तो पहला गुण है। अगे है निर्माणता। जदों भी सिख गुरु की हजूरी विच आए, शर्त यह है उहदे हिरदे अंदर निर्माणता होनी चाहिए है, मन नीवा होना चाहिए, किसी भी किस्म का हंकार नहीं होना चाहिए, किसी भी किस्म का गुमान नहीं होना चाहिए। गुरु की हजूरी विच आउण लगिया हाँ भिखारी बन के आए सिख, जिसने भी गुरु की हजूरी विच आना है, कोई दात लैनी है, कोई हिरदे रूपी भांडे नूं खाली करके आए साध संगत, फिर गुरु तो कुछ मिलिया करता है। जे हिरदा रूपी भांडा साडा पहला ही हंकार नाल भरिया होया होवे, फिर गुरु तो की लै सकता है। इसलिए गुरु तो कुछ लैन वास्ते नीमा होके आना, ये दूसरा गुण है, दूसरा रूल है सत्संगत विच आउण दा। फिर तीसरा होया करदा है मन की एकाग्रता। गुरु की हजूरी विच सिखा जाए, नमस्कार करके श्रद्धा भावना नाल बैठ जाए, फिर अगली गल मन नूं एकाग्र करने की कोशिश करे। जितना मन एकाग्र करके गुरु के बचनों नूं सुनेगा, गुरु की अमृत बाणी नूं सुनेगा, उतना शासन ज़्यादा आनंद आता है। जे मन एकाग्र होवे, जे मन ही ना एकाग्र होया, बैठे शरीर करके इत्थे हाँ, ख्याल साडा साडे घरां विच होवे, कम्मां कारां विच होवे, फिर गुरु के उपदेश तो, गुरु की गुरबाणी तो लाह नहीं उठाया जा सकता।
क्योंकि गुरबाणी और गुरबाणी की विचार सूक्ष्म होती है। सो इस करके मन एकाग्र करना ये लाजमी गल है। उसदे वास्ते चाहिए शोर शराबा ना होवे, एकांत विच बैठा जाए, बच्चों के उत्ते कंट्रोल रखा जाए। गुरु घर दे विच आउण दीआं विधियां हुंदियां ने, साध संगत कई आ जाते हैं, बच्चों को इवें छड़ देंदे ने। बच्चों तो खेड ही प्यारी होंदी है, उन्होंने नहीं इस गल का वास्ता। ये माता पिता को चाहिए है कि बच्चों को डिसिपलिन सिखाया जाए। छोटे बच्चे हैं उन्होंने गोदी विच बिठा लिया जाए। ये कुछ सत्संग के असूल होंगे, क्योंकि बच्चों को खेड प्यारी होने करके उन्होंने रौला रप्पा पाने। हुण मन पहला ही नहीं टिकदा हुंदा, जे किसी का मन थोड़ा बहुता टिके भी, जदों कोई शोर शराबा होंदा है, मन उस समय खंडा विच आ जाता है। इस करके मन एकाग्र करने की कोशिश करनी। अंतर गुर आराधना, जिहवा जप गुरु नाम, नेत्री सतगुर पेखना, सरवणी सुनना गुरु नाम। सतगुर से तीरत्या दरगह पाइया खाओ, कहो नानक कृपा करे जिसनु एवत दे। जग में उत्तम गाढ़िया बिरले के। सो ये तीसरा असूल है, मन में एकाग्र करके गुरु की हजूरी विच बैठना। सो ये 3 असूलों उतार के बैठो। जितने को भी प्रेमी बैठे हो, अपने पिछले 2 दिनों तो विचार चली आ रही है गुरबाणी की, जो पाप नाशक है, दुखों को मिटाने वाली है। सासन इसनों गाउन सुनती ताकीद साहिब गुरु अमरदास महाराज कर रहे हैं। सारे प्रेमी गज बज के बोलो भाई। गुरबाणी गुरबाणी गावो, गुरबाणी 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 गावो, गुरबाणी गुरबाणी गावो, गुरबाणी 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 गावो, गुरबाणी गुरबाणी गावो, गुरबाणी 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 गावो, गुरबाणी गावो सच्ची बाणी, 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 गावो सच्ची बाणी। सिख सतगुर के प्यारियो, सिख सतगुर के प्यारियो, सिख सतगुर के प्यारियो, सिख सतगुर के प्यारियो, प्यारियो, आओ सिख सतगुर के प्यारियो। गावो सच्ची बाणी, 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 गावो सच्ची बाणी,
सतगुर के प्यारे हो। गावो सच्ची बाणी, बाणी ता गावो गुरु केरी, बाणी सिरवाणी। ऐसी सतगुर प्यारे हो, आओ सारे ही रल मिल के गुरां दी सच्ची बाणी नूं गौणा करिए, जिसनों सुन के तन मन हरिया हुंदा है, अंदर शांति आउंदी है, रस पैदा हुंदा है। गुरबाणी एक एक अखर सासंग गुरु जी का अमृत नाल भरपूर है, सानू उपदेश कर रहा है। जितनी गुरबाणी है साडे वास्ते गुरां दा हुक्म है। सिख दा कर्म है गुरु दा बचन मनना, गुरु दा हुक्म मनना। अपनी यही विचार चली आ रही है। गाव्या सुनिया तिनका हर थाय पावै, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। ये विचार चली आ रही है। सो गुरु जी की आज्ञा सुन के मन के जे इस ते अमल करिए, इसका जीवन पद्धर उच्चा हुंदा है, तन मन सुखी हुंदा है। भाई साहब भाई गुरदास जी की वार का हवाला लेके अपनी विचार चल रही है। सिर का कर्म दसिया कि सिर का की कर्म है, गुरु के अगे झुकना। फिर नेत्रां की गल कल चली, नेत्रां का की कम है और नेत्रां नाल असी काम कर की रहे हाँ, ये अपनी विचार कल हुई है। त्रिग लोयन गुरदस बिन पेखे परतरनी, ये अपनी विचार कल हुई। इस तो अगे सरवण कन्ना की बारी आती है। त्रिग सरवण उपदेश बिन सुन सुरतना धरनी। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं जेडे कन हैं, कन्ना का काम की है? गुरु का उपदेश सुनना, गुरु के अमृत वचनों सुन के हृदय विच रह के जाना। पर असी कन्ना तुम की काम ले रहे हैं? साथ संग जितने आपां बैठे हाँ, जरा विचार करके देखो, कितना समा ऐसा है जिस नाल असी गुरु की अमृत बाणी सुनते हैं। जदों तो दिन चढ़ जाता है, दिन के छपा तक लाओ, पूरे दिन में कितना समा कढ़ते हाँ जदों असी गुरु के उपदेशों नूं कन्नां द्वारा सुनते हाँ, गुरु की अमृत बाणी नूं सुनते हाँ। सासु कितना समा है हाँ, गुरबाणी सुन लगो उस समय कटे नहीं पाते। कहते साढ़े पास इतना समा नहीं, वक्त नहीं। निंदा सुन विच लग जान, भावें सारा दिन बैठे रहन सुनते रहें, सारी रात निंदा सुनी जाएंगे, बड़े खुश होंगे, क्योंकि इन्हों की एक खुराक बन चुकी है, कंद रस पैदा हो चुकी है सास सानू। फिर जिहो जी किसी की खुराक हो जाए, जिस किसी वस्तु का आदि हो जाए, उन्होंने वही चीज़ प्यारी लग्या करती है। कुछ होर दो वो उसमें एक्सैप्ट ही नहीं कर पाता। जिमें कोई नशे का आदि हो जाए, उन्होंने नशा अच्छा लगता है, उन्होंने कहो भाई नशा छड्ड दे, कहने वाला सास बुरा लगन लग जाता, पर नशा नहीं छड्ड सकता, क्योंकि उसकी खुराक बन चुकी है। इस तरह ही साढ़े कन्ना की खुराक कच पिच सुनना, गंद मंद सुनना, निंदा सुननी, कुछ ये बन चुकी है। हालांकि गुरु जी इनू कहते हैं कि ये सरवण मेरे हो, साचे सुनने नो पठाए, साचे सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सतबाणी। जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस समानी। सच अलख वडानी ताकि गत कही न जाए, कह नानक अमृत नाम सुनो, पवित्र हो वो साचे सुनने नो पठाए। गुरु जी ने कन्ना का काम दसिया कि ये कन्नो ये सरवणो,
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਏ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੋ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੋ। ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤਬਾਣੀ, ਸਤਬਾਣੀ ਸੁਣੋ। ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਜਾਂ ਮੁੱਖੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਕਿਹਾ। A group of words which make a sense। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ। 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 ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਨੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ। ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਕੱਚ ਪਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਸਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਨਾਮ ਸੁਣੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਧ ਸੰਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਨੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ, ਲਗਾ ਮਤਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ, ਅਸਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਗਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਸੁਣੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ,
ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਸੋ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਦੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੁੱਖ ਚੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੋ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੁੱਖ ਚੋਂ ਖੁਰਲੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੋ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਹੋਣੇ। ਸਾਥ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੁਛ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਹੇ ਜੀਵਾ ਨਾ ਸਵਾਦ ਮੀਠੋ ਆਵੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੁੜੱਤਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੌੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜੀਭਾ, ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਖੰਡ ਖਾ ਲੈ, ਮਿੱਠਾ ਲੈ ਲੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੀ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਮੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੁੜੱਤਣਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਹੇ ਜੀਵਾ ਨਾ ਸਵਾਦ ਮੀਠੋ ਆਵੇ, ਅਗਨ ਅਗਨ ਕਹੇ ਸੀਤ ਨਾ ਬਨਾਸੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਠੰਡ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅੱਗ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਅੱਗ ਸੇਕ ਲੈ। ਅੱਗ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਅੱਗ ਅੱਗ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੀ ਅੱਗ ਅੱਗ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਾਓ, ਹੀਟਰ ਲਾਵੇ ਨਾ, ਬੈਠਾ ਹੀਟਰ ਹੀਟਰ ਪੁਕਾਰੀ ਜਾਓ। ਉਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਸ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਠੰਡ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਵੈਦ ਵੈਦ ਕਹਿ ਰੋਗ ਮਿਟਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਕੋ, ਦਰਬ ਦਰਬ ਕਹੇ ਕੋਈ ਦਰਬੇ ਨਾ ਬਿਲਾਸ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਦੇ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸਾਸੂ ਵੈਦ ਪਾਸ ਜਾਵੇ। ਵੈਦ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੈਦ ਔਸ਼ਧੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ, ਸਾਸਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਰੱਖ ਲੋ ਖਾਵੇ, ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈ ਜੋ ਬੈਠੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਦ ਵੈਦ ਕਹੇ, ਵੈਦ 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 ਡਾਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਓ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਰੋਗ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੈਦ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਸੂਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਸ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਲੈ ਵੀ ਲਈ, ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਧਨ ਧਨ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਧਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਸਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੰਦਨ ਚੰਦਨ ਕਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਸੁਭਾਸ ਵਾਸ, ਚੰਦਰ ਚੰਦਰ ਕਹਿ ਉਜਿਆਰੋ ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼।
कोई चंदन चंदन कही जाए, भाई गुरदास जी कहते हैं चंदन की सुगंध नहीं आउण लग जाती। जे चंदन की सुगंध लैनी है, चंदन के बूटे पास जाना पएगा, मेहनत करनी पएगी, तुरना पएगा। हम कहन आता नहीं होना, कोई अमावस की रात को बैठा चंद चंद कही जाए, चंद नहीं चढ़न लगे, साथ संगत चंद की रोशनी नहीं होने लगी। तैसे ही अगे कहने तैसे ज्ञान गोष्ठ कहत न रहत पावे, करनी प्रधान भान उदत प्रकाश है। कहते इवें ज्ञान गोष्ठ दी गल्लां करते रहिए, गुरबाणी के अर्थ तुहानूं कर करके असीं सुणाउंदे रहिए, ज्ञान गोष्ठ करिए, पर अंदर साडे वो वस्तु होवे ही ना। एक परोक्ष ज्ञान है, एक अपरोक्ष ज्ञान है, एक बाहरी ज्ञान है शासन, एक अंतरीव ज्ञान है। अंदर साडे कोई वस्तु होवे ना, तुहानूं उपदेश असीं दिंदे फिरीए ब्रह्म ज्ञान का, दसो की हो सकदा। साडा अपना कोई नितनेम ना होवे, तुहानूं कहिए भी नितनेम करया करो, असरे नहीं होना। सो साडे वस्तु जिहड़ी अंदर जाएगी, असर शासन वो गल दा होना है। करनी प्रधान, गुरु घर दे विच करनी प्रधान ने, गल्लां बातां नाल नहीं कुछ भी हुंदा। शासन कुछ करना पैना है, कुछ मेहनत करनी पएगी, तां कोई वस्तु प्राप्त होनी है। तो इस करके हम गुरबाणी कही जाओ, गुरबाणी पढ़ी जाओ, उतों उतों सुनी जाओ, अंदर लैके ही ना जाइए। शासन का असर की होना है। हम गुरबाणी निरंकार है, वाहो वाहो बाणी निरंकार है। बाणी तो निरंकार है, ये कोई शक नहीं। शासन गुरु के बचन से किंतु नहीं, पर कसूर साडा है, असी इस गुरबाणी नूं अंदर लैके जाते नहीं। गुरबाणी के परछाए तां गुरु जी इह बचन कर रहे हैं, वाहो वाहो बाणी निरंकार है, वाहो वाहो बाणी निरंकार
जी वाहो वाहो बानी निरंकार है जिस जी उठ खबर न कोए ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਸਨ ਕਸੂਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘਿਆਂ ਥਾਈਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਏ। ਸਾਸਨ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਣ ਐਸੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਏ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਾਣ ਮਾਰੇ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਸਾਸਨ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਏ। ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਸਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਣਾ। ਕੋਈ ਧਨਾੜ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਸਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਦਿ ਦੀ ਕੁਛ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਸੁਲਾ ਦੇਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨ। ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸੱਜਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਜਸ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ਕ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਸਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਸ਼ੇਰ ਰਬਾਬ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਸਗਰੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਤਮਾਮ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਤਮਾਮ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਰੋਗਾਂ ਸੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਸ਼ੇਰ ਰਬਾਬ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਤਨਿਆਂ ਦਾ ਉଦ୍धार ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਪੁਰਥਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਿੱਧਾ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੀ ਰਹੀ, ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੀ ਰਹੀ। ਵਿਗੜਿਆਂ ਤਿਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਵਿਗੜੇ ਤਿਗੜੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਘਟੀ। ਬਸ ਫਰਕ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਧਰ ਗਿਆ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਜਣ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਸੱਜਣ ਦੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਚਲੋ, ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਠੱਗ ਹਨ।
ਠੱਗ ਲੈਣਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਸਾਸਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੰਤਰੀਵ ਠੱਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਮਾਗ ਰੂਪ ਜਾਤ ਜੋਵਨ ਪੰਜੇ ਠੱਗ। ਇੰਨੀ ਠੱਗੀ ਜਗ ਠੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਠੱਗ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਭਰਮਾ ਲੈਣਗੇ, ਠੱਗ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਠੱਗ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਜਰਾ ਬਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰਦੇ ਠਗਵਾੜੇ ਜੀ ਵੇਖੀ ਨਾ ਠੱਗਿਆ ਜਾਵੀਂ, ਫਿਰਦੇ ਠਗਵਾੜੇ ਵੇਖੀ ਨਾ ਠੱਗਿਆ ਜਾਵੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਠੱਗ ਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਠੱਗੀ ਜਗ ਠੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਗ ਹੀ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਠੱਗ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟੈ ਮਨ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰਾ। ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਲੁੱਟਦੇ ਕੀ ਹਨ? ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਜਾ ਧਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਸ ਨੂੰ। ਆਤਮਿਕ ਧਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਤਮਿਕ ਧਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਗਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਨਾ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਖਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ। ਘਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਾਸਨ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਧਾੜਵੀ ਠੱਗ ਆਦਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਗੁੱਝਾ ਧਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਪਿਆ। ਸਾਸਨ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਤਮਿਕ ਧਨ ਤੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸਾਡਾ ਗਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਧਨ ਲੁਟਾ ਲੁਟਾ ਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁਟੇ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੈ। ਮਨਮੁਖ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਸਗਲ ਸਹੇਲੀ ਆਪਣੇ ਰਸਮਾਤੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਕੀ ਖਬਰ ਨ ਜਾਤੀ। ਮੁਸਨ ਹਰ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ, ਸੋਨੇ ਨਗਰ ਪਰੇ ਠਗਾਰੇ। ਸੋਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਸਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਔਰ ਐਤਵਾਰ 3 ਦਿਨ ਹਨ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਾਹੇ ਉਠਾਉਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।
जिन्हों ने समा अनाउंस जितना किया से समा पूरा हो चुका है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी इन्हों का सदा ही शुकराना है। अपने चरणों में बिठाते हैं, अपनी गोद में बिठाते हैं। सो आप रल मिल के सारे ही प्रेमी आनंद साहिब का पाठ करिए, फिर अरदास, फिर गुरु जी का पावन हुकमनामा साहिब श्रवण करना है। राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुरु प्रसाद नंदिया मेरी पाया सतगुरु मैं पाया सतगुरु ना पाया सहज सृष्टि मनमिया बधाइया राजतन परवान शब्द गावनिया शब्द गावो नहीं गया मंदिनी बताया Krishna